Brothers and sisters in Christ, today is the greatest feast in the church, the resurrection of our Lord Jesus Christ. It is the fulfillment of God's promise, the triumph of love over sin and life over death. Through his passion, death, and resurrection, Christ opened the gates of heaven for all of us. This is not just a historical event, it is a living reality. We are Easter people, and Hallelujah is our song. There was a Catholic priest who served in a war-torn village. Every Easter, despite the destruction and grief, he celebrated Mass with great solemnity. One year, the village had suffered a terrible bombing. Homes were blown, families broken. The people were in mourning, and the church itself was half destroyed, yet Easter came. That morning, the priest found a little girl around 9 years old, kneeling near the shattered altar. She had a small white flower. She had found a mantra. The priest gently approached and asked, "Why are you here so early, my child?" The girl looked up and said, "I want to be the first to give Jesus a gift today. He died for us, and now he lives. So I brought him the prettiest thing I could find." Tears welled up in the priest's eyes, not because of the flower, but because of her faith. In a world of destruction, she believed in resurrection. In a world of sorrow, she chose to celebrate hope. Dear friends, this is Easter. It's not just about the empty tomb. It is about what the empty tomb means. It means death does not win. It means the cross was not the end. It means that love, when it is given completely, brings new life. As a Catholic, we celebrate Easter not just today, but every time we receive the Eucharist. Because in every Mass we proclaim, Christ has died, Christ is risen, and Christ will come again. The resurrection calls us to live differently, to forgive as we have been forgiven, to rise above sin and aspire the love without counting the cost. So this Easter, bring your white flower, whatever it is. Maybe it is a broken heart, maybe it is a prayer, maybe it is a small act of love. Offer it to the rising Christ, because even the smallest deed, given with faith, becomes something beautiful in His hands. So He is risen. Hallelujah. And because He lives, we too shall live. പ്രിയമുള്ളവരെ,
ഏറെ നാളത്തെ ഒരുക്കത്തിനും ഏറെ നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പരിത്യാഗ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശേഷം ദുഃഖസമ്മിശ്രമായ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതാ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം നമ്മെ തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടു, കേട്ടു, അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഈ സംഭവം കേട്ട ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്. മഗ്ദലന മറിയം നമ്മൾ കേട്ടു. മഗ്ദലന മറിയവും മറ്റേ മറിയവും ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കാൻ പോയി. അവർക്ക് കർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരതിരാവിലെ നേരം പുലരുമ്പോഴേ മറ്റുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കല്ലറയിലേക്ക് ഓടിയത്. കല്ലറ നമ്മൾ ഓർക്കണം, 10-15 മല്ലന്മാർ ചേർന്ന് ഉരുട്ടി മാറ്റിയാൽ മാത്രം മാറുന്ന വലിയ ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡോർ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡോറിന് ചുറ്റും കാവൽക്കാരെ ചുറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അബലകളായ സ്ത്രീകൾ ഈ കല്ലറയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവനെ കാണണമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ, ബോധ്യത്തോടെ പോകുന്ന വഴി അവർ ഈശോയെ കണ്ടു. ഈശോ അവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഇതാണ്: കരയരുത്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരനോട്, സഹോദരിയോട്, നിന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള കുടുംബക്കാരനോട്, കുടുംബക്കാരിയോട് ചോദിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറായാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ആത്മഹത്യ പെരുകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ഇന്ന് നമുക്ക് പലരെയും കേൾക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ തിരക്കിന്റെ ലോകത്താണ്. ഈ ആത്മഹത്യയുടെ വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് അവൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു, അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം നിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നീ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷമുണ്ട്, അവൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയുകയായിരിക്കും. ആ മനസ്സൊന്ന് കാണാൻ, ആ ഹൃദയം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ, അവന്റെ വാക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ നീയും ഞാനും ഒക്കെ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന മഗ്ദലന മറിയത്തിന് മുമ്പിലേക്ക്, മറ്റേ മറിയത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ഈശോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത്? കരയരുത്. കരയാൻ അവർക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പാണ്. ആ കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് കരയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനം അതിന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, മക്കളെ കരയരുത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉയർപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം അത് തന്നെയാണ്, കരയരുത്. കാരണം കരയുന്നത് ആർക്കാണ്? നിരാശ വരുന്നവർക്കാണ്. കരച്ചിൽ വരുന്ന നിരാശയുള്ളവർക്കാണ്. പക്ഷെ ഈശോ പറയുന്നു, നീ നിരാശപ്പെടാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് നിനക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, നിന്റെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ഇനി രണ്ടാമതൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവര് ഓടിപ്പോയി ഈ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു തുവാല മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ തലയിൽ കെട്ടിയ തുവാല മടക്കി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. യഹൂദന്റെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഈ ഫോൾഡഡ് നാപ്കിൻ അതിന് പ്രത്യേകമായ അർത്ഥമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഫോൾഡഡ് നാപ്കിൻ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? നമ്മളെയൊക്കെ ഒരു കല്യാണ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടത്തെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് കല്യാണ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു മേശ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ മേശയുടെ മുന്നിൽ നമുക്കുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാപ്കിൻ മടക്കി വെച്ചിരിക്കും. മടക്കി വെച്ച നാപ്കിൻ അതൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതികരണമാണ്. അവിടെ ആരോ വരാനുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നാപ്കിൻ ചുരുട്ടിപ്പിടി വെച്ചാൽ എന്നർത്ഥം പ്രതീക്ഷയില്ല, അവൻ വന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഈശോയുടെ തലയ്ക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന നാപ്കിൻ അത് മടക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഐ വിൽ കം ബാക്ക്,
ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. അത് നമുക്കുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈശോ ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് ആരും കണ്ടില്ല. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഈശോ ഉത്ഥാനം ചെയ്തത്? പക്ഷെ അവിടെ കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന പടയാളികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊന്നും കാണാൻ ഈശോ അവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? നിങ്ങൾ വന്ന് കാണുക, ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അവനെ അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറ, ആ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ വന്ന് കാണുക. നമ്മളൊക്കെ ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മെ നോക്കി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കർത്താവ് ഉയർത്തു എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യയാണെന്ന് ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. സത്യമല്ല, മിഥ്യ. മാനുഷികമായ ഉദാഹരണം ഞാൻ മുമ്പിൽ പറയും. കർത്താവിന്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ഈ കർത്താവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ യൂദാസ് കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചത്തു. അത് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പരിണിത ഫലം. ബാക്കി 11 പേരിൽ 10 പേരും 10 ശിഷ്യന്മാരും മരിച്ചത് പ്രകാരം ഇന്നൊരു ഉയർപ്പ് തിരുനാളാണ്. ഈ 11 പേരിൽ 10 പേരും മരിച്ചത് യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ ഒഴിച്ച് ബാക്കി 10 പേരും മരിച്ചത് പ്രകാരമാണ്. തോലുരിഞ്ഞ് തലകീഴായി, കുരിശിനെ തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കി, തല വെട്ടിമാറ്റി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന സത്യം അതൊരു മിഥ്യയാണെങ്കിൽ, ഒരു നുണയാണെങ്കിൽ, ഈ പറയുന്ന 10 പേർക്ക് എന്തിനാ ഇതുപോലെ ജീവൻ കളയേണ്ടി വന്നത്? ഇവര് മരിക്കുന്നത്, രക്തസാക്ഷികളാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടിന് ശേഷമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം, ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം 40 ദിവസം ഇവരോട് താമസിച്ചു. അതിനുശേഷം ഗലീലയിലെ മലമുകളിൽ വെച്ച് അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. പിന്നീട് സന്തോഷത്തോടെ ഈ ശിഷ്യ സമൂഹം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മാറി. നമ്മുടെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥൻ യൂദാസ് രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മാറി. എന്തിനു വേണ്ടി? ക്രിസ്തു എന്ന സത്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ്. അതൊരു പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഉത്ഥാന തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ തിരുനാളാണ്. നമ്മൾ ആരും തന്നെ ദൈവമില്ലാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളവരല്ല. ദൈവം ഉണ്ട്. ഈശോ പറഞ്ഞ വചനം, ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. ഞാൻ തിരികെ വന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. തിരികെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് 10 കന്യകമാരുടെ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള യെല്ലോസ്റ്റോൺ ഫോറസ്റ്റില് വലിയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയൊരു തീപിടുത്തമുണ്ട്. 5-6 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ തീപിടുത്തം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചേഴ്സ് കടന്നു വരികയാണ്. അവരിങ്ങനെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തപ്പി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ തള്ളപ്പക്ഷി ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഈ റേഞ്ച് ഓഫീസർ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന വടി കൊണ്ട് ഈ എരിഞ്ഞടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ ദേഹം തട്ടി മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഈ തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ ചിറകിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ തലപൊക്കി പറന്നു വരുന്നു. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ വിഷപ്പുകയേറ്റ് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അമ്മ ഈ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തന്റെ ചിറകിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ട് മരണം സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങി. ജീവൻ കൊടുത്ത് 4 ജീവൻ അമ്മ നേടിയെടുത്തു. അതൊരു പക്ഷിയുടെ കഥയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈശോയെ ജീവൻ കൊടുത്ത് നമ്മളെ നേടിയതാണ്. അതിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. അതൊരു പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലെയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. മറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുള്ളവരെ പോലെ, എൻ്റെ ഈശോ വരുമെന്ന്, എനിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കി അവൻ വരുമെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഉത്ഥാനത്തിരുന്നാളിന്റെ മംഗളങ്ങൾക്ക് ദൈവപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. ബുദ്ധിതൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ പരസ്പരം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ക്ഷയിക്കാനും കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ എഴുന്നേൽക്കാം. 10 കുടുംബാംഗങ്ങൾ